అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అమ్మేమో విల్లంట, అయ్యేమో అమ్మంట. అమ్మేమో విల్లంట, అయ్యేమో అమ్మంట. గురి చూచి కొట్టేటి మన కర్మ ఫలమంట. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అయ్యేమో కనులంట, అమ్మేమో చూపంట. అయ్యేమో కనులంట, అమ్మేమో చూపంట. దయతోటి మన మీద కురిసేటి కరుణంట. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అమ్మేమో విరిదండ, అయ్యేమో పరిమళము. అమ్మేమో విరిదండ, అయ్యేమో పరిమళము. గత జన్మ వాసనలు పోగొట్టు మనకంట. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అయ్యేమో పలుకంట, అమ్మేమో కులుకంట. అయ్యేమో పలుకంట, అమ్మేమో కులుకంట. మన కర్మ కలగలిపి పరమాత్మ పదమంట. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అయ్యేమో తేజస్సు, అమ్మేమో ఆయుష్. అయ్యేమో తేజస్సు, అమ్మేమో ఆయుష్. ఆది దంపతులు మనకిచ్చే ఆశిష్యు. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా, విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా. ఓం శ్రీ వారాహి. ఓం శ్రీ వారాహి. ఓం శ్రీ వారాహి. ఓం జయ వారాహి. పంచమీ వారాహి. దండనాథాయై వారాహి. సంకేతాయై వారాహి. సమయేశ్వర్యై వారాహి. సమయ సంకేత వారాహి. వారాహి వారాహి. పౌత్రిణ్యై వారాహి. శివాయై వారాహి.
वार्ताळ्यै वाराहि महासेनाय वाराहि आज्ञाचक्रेश्वर्यै वाराहि अरिघ्न्यै वाराहि वाराहि जय वाराहि वाराहि जय वाराहि पंचम्यै वाराहि दण्डनाथाय वाराहि संकेतायै वाराहि समयेश्वर्यै वाराहि समय संकेत वाराहि वाराह्यै वाराहि पौत्रिण्यै वाराहि शिवायै वाराहि वार्ताल्यै वाराहि वार्ताल्यै वाराहि महासेनायै वाराहि आज्ञाचक्रेश्वर्यै वाराहि अरिघ्न्यै वाराहि वाराहि जय वाराहि वाराहि जय वाराहि वाराहि जय वाराहि वाराहि श्री वाराहि 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 जय 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 वाराहि ॐ श्री वाराहि ॐ श्री वाराहि ॐ श्री वाराहि ॐ जय वाराहि ॐ पंचमी वाराहि दण्डनाथायै वाराहि संकेतायै वाराहि समयेश्वर्यै वाराहि
समय संकेत वाराही 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 पौत्रिण्ये वाराही शिवायै वाराही वार्ताळ्यै वाराही महासेनाय वाराही आज्ञाचक्रेश्वर्यै वाराही अरिघ्न्यै वाराही वाराही जय वाराही वाराही जय वाराही पंचम्यै वाराही दण्डनाथाय वाराही संकेतायै वाराही समयेश्वर्यै वाराही समय संकेत वाराही वाराह्यै वाराही पौत्रिण्यै वाराही शिवायै वाराही वार्ताल्यै वाराही वार्ताल्यै वाराही महासेनायै वाराही आज्ञाचक्रेश्वर्यै वाराही अरिघ्न्यै वाराही वाराही जय वाराही वाराही जय वाराही वाराही जय वाराही वाराही श्री वाराही 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 जय 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 वाराही ओम श्री वाराही ओम श्री वाराही ओम श्री वाराही ओम जय वाराही पंचमी वाराही
दण्डनाथायै वाराहि सङ्केतायै वाराहि समयेश्वर्यै वाराहि समयसङ्केतवाराहि वाराहि वाराहि पौत्रिण्यै वाराहि शिवायै वाराहि वार्ताळ्यै वाराहि महासेनाय वाराहि आज्ञाचक्रेश्वर्यै वाराहि अरिघ्न्यै वाराहि वाराहि जय वाराहि वाराहि जय वाराहि रक्ष रक्ष जगदीश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी अनेन आत्मपूर्वक नमस्कार देदा महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुनः पूजां समर्पयामि चित्रमाच्छादयामि चामरं दीपयामि आत्मोदिकान्नार्पयामि भजान्नार्पयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं गापयामि सकल सिद्ध्योपचार राजोपचार सर्वोपचार पूजां समर्पयामि मंत्रहीनं दयाहीनं भक्तिहीनं ईश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे
काले वर्षदवर्तिन्यं प्रतिवेशिष्यदाल्नि देशो यंशो वरितो ब्राह्मणासन्दनिर्भयाः अपुत्रापुत्रिणः अधनासदनासन्तु जीवन्तु शरदां शतं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो मानसा देवी की जय बोलो भवानी शंकर महाराज की जय बोलो शाकंभरी अलंकृत गायत्री देवी की जय बोलो वाराही माता की जय बोलो प्रसन्नांजनेय स्वामी की जय बोलो सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय बोलो गौ माता की नमः पार्वती पतये कर्णाकटाक्षसिद्धिरस्वशतमानम्भवतिजतायुः आयुष्येवेन्द्रिये शक्तिश्चरे समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु मनोभीष्टमनोकामनावर्धिरस्तु आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु संकल्पितकार्य दिग्विजय सिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु। ओम एतत् सर्वशेषं ज्योतिर्भेदब्रह्म भूयाय करते सर्वविघ्नैः निवारते सर्वतः सुखमेदते सपञ्च महापापात् विमुच्यते सायमदीया नोदिकृतं पापं नाशयति रात्रदीया नोरानन्द्यां तत्वासन्निधवाजिभ्यः सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सर्वविद्भवति एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम मधुस्फेदावासप्रमृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मण्यं वागपिसुरकरोर्विस्मयपदं मम द्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामेत्यर्थेऽस्मिन् पुनमथनबुद्धिर्व्यवसिता मनः प्रत्यक्षित्ते सवितमुदायात्रमृतप्रौरुष्वद्रोमादप्रमथसलिलोत्सङ्गितदृशा यदा लोक्याह्लादं तदमनमज्जां तमये धन्तस्तत्त्वं किमविनस्तत्किल भवान् धनं धान्यं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु मनोभीष्टमनोकामनावसिद्धिरस्तु सौभाग्यवती भव मम यजमानस्य सङ्कल्पितकार्ये दिग्विजय सिद्धिरस्तु श्रीवाराहि देवता सहित शाकम्भरी देवता संपूर्ण अनुग्रह कर्णाकटाक्ष सिद्धिरस्तु तथास्तु। जय बोलो जगदम्बा माता की అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా అమ్మయ్య దొరికావా అర్ధనారీశ్వరుడా విడివిడిగా వెతికాను ఒకచోటే కలిసారా అమ్మేమో విల్లంట అయ్యేమో అమ్మంట అమ్మేమో విల్లంట అయ్యేమో అమ్మంట గురి చూచి కొట్టేటి
మనం ఇప్పుడు శ్రీ గాయత్రి నగర్ ఫేజ్ 2 శ్రీ 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 ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి టెంపుల్లో ఉన్నామండి, కోవెల్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారాహి నవరాత్రుల గురించి పంతులతో అడిగి తెలుసుకోవడం, ఇంకా గుడి కమిటీ వాళ్ళతోటి కూడా వివరాలు కనుక్కొని తెలుసుకునేది. దీని గురించి గుడి కమిటీ గారితో మాట్లాడండి. కమిటీ గారు కాదు, చైర్మన్ గారు. జై శ్రీరామ్. ఈ దేవాలయం చైర్మన్గా గత 4 సంవత్సరాల నుంచి పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించాము. అదే సమయంలో శ్రీ గౌరవనీయులు శ్రీమాన్ శ్రీ గిరీష్ శర్మ గారు కూడా ఈ దేవాలయానికి రావడం జరిగింది. ఇద్దరి కాంబినేషన్ లోపల కమిటీ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యంగా ఆ రోజు కేవలం 5-6 మంది మాత్రమే వచ్చేవారు. ఇతను చాలా రకాలుగా మా శర్మ గారు చాలా రకాలుగా కొత్త ప్రోగ్రాంలు ఏర్పాటు చేయడం. 4 సంవత్సరాల క్రితం బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత గౌరవనీయులు గిరీష్ శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో రకరకాల కార్యక్రమాలు, కేవలము అర్చనలు అభిషేకాలకే కాకుండా రకరకాల వినూతనమైన కార్యక్రమాలతోటి ఇక్కడ ఈ కాలనీ మహిళా మనుల సహకారంతో, ముఖ్యంగా వారి సహకారంతో ఈ దేవాలయం ఈరోజు కలకలలాడుతుంది. నిండు కుండలాగా ఉన్నది. ఈ దేవాలయం అంటే కేవలం అది మహిళామణులకు మాత్రమే చెందుతుంది. మా సభ్యులందరూ వస్తారు, కొబ్బరి చూపించుకుని వెళ్ళిపోతారు. కానీ వీళ్ళు అట్లా కాదు, ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ నవరాత్రులు ఏదైతే వారాహి నవరాత్రులు ఉన్నాయో, పంతులు గారు వచ్చిన తర్వాత, మా కమిటీ సభ్యులు వచ్చిన తర్వాత గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు చాలా వింతగా చూస్తున్నారు. వారాహి మాత అంటే ఏంటి, వారాహి నవరాత్రులు అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికి ప్రధాన కారణం మా పంతులు గారే, గిరీష్ శర్మ గారు. నాకు ఈ సహకారం ఇచ్చిన మహిళా అందరికీ కూడా ఈ మీడియా ద్వారా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ వారాహి నవరాత్రుల గురించి, వారాహి మాత గురించి, దీని ప్రత్యేకత గురించి తెలియచేయవలసిందిగా శ్రీమాన్ గిరీష్ శర్మ గారిని కోరుతున్నాను. నవరాత్రులు అన్నిటివి చాలా గొప్పనైనవి. వీటిని గుప్త నవరాత్రులు అంటారు. ఎందుకు గుప్తం అంటే, ఇది ఉపదేశం ఉండి, గురుముఖంగా ఉపదేశం ఉండి వాళ్ళు మాత్రమే చేయవలసినవి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈ యూట్యూబ్లో వీటిలలో చూసేసి ఎవరిది వాళ్ళ ఇంట్లో దాని యొక్క ఫోటోను పెట్టుకొని ఇంట్లో తోచిన విధంగా చేసుకుంటున్నారు. కాకపోతే అట్లా చేసుకునేది ఇది కాదు. ఇది చాలా గుప్తంగా, బీజాక్షర సహితంగా గురు ఉపదేశంతో చేసుకునే నవరాత్రులు. ఈ నవరాత్రులను మేము ఈ యొక్క దేవాలయంలో 4 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఈ నవరాత్రులను మేము నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ వారాహి మాత అంటే లలితాదేవి యొక్క సైన్యాధ్యక్షురాలు, ఉగ్రదేవత. ఈమె చల్లని చూపు అందరి మీద, కాలనీ ప్రజలందరి మీద కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. తర్వాత వారాహి మాత యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే, ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే ఈ భూములు జాగళ్ళల్లో వ్యవసాయము చేన్లు గిట్ట చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చాలా చక్కని పంటలు కూడా పండుతాయి. ఈ సైన్యాధ్యక్షురాలు ఉగ్రదేవత అనే కాకుండా పాడి పంటలకు కూడా అధిదేవత అయిన యొక్క ఈ అమ్మవారి యొక్క నవరాత్రులు మనం ఈ దేవాలయంలో చేసుకోవడము, నాకు ముఖ్యంగా ఈ కమిటీ సభ్యులందరూ, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ ప్రజలందరూ కూడా నాతోని సహకరించి ఈ నవరాత్రులను ఎంతో ఉన్నతంగా జరుపుకుంటున్నామంటే ఆ యొక్క అమ్మవారి దయ మాత్రం ఇది, వేరే ఇంకోటి ఏది లేదు. జై శ్రీరామ్. శ్రీ 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 ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి టెంపుల్, గాయత్రి నగర్ భక్త బృందం అండి. ఇదంతా మహిళామణులతో కూడుకున్నటువంటి భక్త బృందం. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, తెలియలేదు ఈరోజు ఇలా కార్యక్రమం ఉందని. ముందుగా మాకు ఈ అందరికీ అవకాశం ఇచ్చిన, అంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం మాకు ఉండొచ్చు, కానీ ఇలా నవరాత్రులు వారాహి ఉంటాయి కానీ మాత్రం వినడమే మొదటిసారి మా గాయత్రి నగర్లో 4 ఇయర్స్ నుంచి. ఇది ఎప్పుడు కూడా నార్త్ వాళ్ళు చేస్తారు. గుప్తా నవరాత్రులు అంటే నార్త్ వాళ్ళకు మాత్రమే తెలిసింది. ఈ తెలంగాణలో ఇప్పుడిప్పుడు అమ్మవారి గుళ్ళు ఏర్పడడం వల్ల దీని గురించి ప్రచారం ఉంది, కానీ ఇదివరకు దీని గురించి ప్రచారంలో వినడం కానీ ఎవరో చేస్తున్నారన్న విషయం కూడా మాకు ఇంతవరకు ఈ అద్భుతమైన నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ప్రతిరోజు ఒక పండుగలాగా మనకు సాయంత్రం లలితా సహస్రనామాలు, ఉదయ లలితా సహస్రనామాలు, కుంకుమార్చనలు, అభిషేకాలు, ఎంతో రంగ వైభవంగా అమ్మవారికి 16 కళలు అంటారు కదా, అంతకు మించిన కళలతోటి ఇక్కడ పూజ జరుగుతున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు అమ్మవారికి శాకాంబరి అలంకరణ,
మా గాయత్రి టెంపుల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మవారు గాయత్రీదేవి శాకాంబరి అలంకారం. పంతులు గారు మాకు ఈరోజు ఈ అలంకరణ ఉంది అమ్మ అని చెప్పడం కథం. అందరూ సాయంత్రం శాకాంబరి దేవికి అలంకరించుకున్నటువంటి నిమ్మకాయలు కానివ్వండి, కూరగాయలు కానివ్వండి, వెజిటేబుల్స్ అన్ని పాలకూర, ఆకుకూరగాయలు, క్యారెట్లు, క్యాప్సికం 9 రోజులు 9 రకాల కూరగాయల అలంకరణతో చేయడం పంతులు గారు బాధ్యత. అయితే మాకు అందులో సేవ చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించింది ముందు మా పంతులు గారు. లేకపోతే సౌభాగ్యం మాకు దొరికేది కాదు. మేము వస్తున్నామన్న దానికంటే ముందు కూడా ఆ పంతులు గారు అమ్మ ఇలా రండి, ఇలా వచ్చాయని చెప్పడం, అందులో మాకు ఆ రవ్వంత పుణ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించారు. అలా ఈ నవరాత్రుల గురించి చెప్పడం, తెలుసుకోవడం, మా కాలనీలో జరుపుకున్న ఉత్సవం గురించి మీ అందరికీ కూడా తెలుపుకోవాలని, మీ అందరితో సంతోషం పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇదిగో మా కాలనీ బృందవాసులు వీరందరితోటి ప్రతిరోజు అక్క మీకు రాజేశ్వరి గారు ప్రతిరోజు రావడము, ఉదయం లలిత చదవడము, అనిత చెప్పు రోజు సేవ చేయడము, ఈ సేవ చేసిన భాగ్యం మాకు కల్పించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. నా పేరు శిరీష. మా గాయత్రి నగరం అసలు 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మేము పూజలు చేయించుకుంటున్నాం. పంతులు గారు చెప్పినట్టు మా యొక్క జన్మ ధన్యం అవుతుంది. మాకు ఇక్కడ వారాహి మాత గురించి ఇది తెలిసింది. ఇది ఫస్ట్ టైం రావడము చాలా బాగుంది. మాకు అనుభూతి మంచిగా అనిపించింది. నా పేరు పద్మావతి. ఈరోజు మాకు 4 సంవత్సరాల నుంచి మేము తప్పకుండా ప్రతిసారి మేము పూజ చేసుకుంటున్నాము. ఈరోజు చేసుకున్న దంపతులకు ఆమెకు నెల రోజుల క్రిందటనే అమ్మవారి కల్లోకి వచ్చి మీరు నిమ్మకాయలతో పూజ చేయండి నేను వస్తా అన్నది. ఆమె మీదకి ఈరోజు వచ్చింది కూడా. ఇది మాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అందరికి వైబ్రేషన్. అందులో ఈ రోజు తన నిమ్మకాయలు కూడా నేనే కుచ్చి తీసుకొస్తానని చెప్పినా కూడా తనే తీసుకొచ్చింది. పూజలో కూర్చుంది. అకస్మాత్తుగా జ్వాల అనేది అమ్మవారి దగ్గర పెట్టినట్టు కూష్మాండ దీపం పెద్దగా వెలగడం అయింది. ఆ వెలిగిన క్షణం లోపలనే తన కళ్ళు పనిచేయడం, తన కళ్ళు పైకి చూడడం, ఒక రకమైన తనను ముట్టుకుంటేనే మాకు ఒక రకమైనటువంటి వెలుగు వచ్చిందండి మా బాడీ లోపల కూడా. అంత అద్భుతం జరిగింది. తనని టచ్ చేస్తేనే మాకు అనుభూతి కలిగింది ఈరోజు మా గుడి లోపల. అసలు 9 రోజులు ఒక పండుగ వాతావరణం లెక్క బాగా జరుగుతున్నాయి. నా పేరు విజయలక్ష్మి అండి. నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను. నాకు రామాలయం సాయిబాబా గుడి ఉందండి, అది నిర్వహిస్తున్నాను నేను. కానీ ఇట్లా అమ్మవారిని చేయటం ఇదే ఫస్ట్ సారి, నేను చూడటం కూడా ఇదే ఫస్ట్ సారి అండి. నేను చాలా ఆనందపడ్డాను. ఇవన్నీ కూడా మాకు కూడా అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తే మా గుడిలో కూడా నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి. మాకు ఇంకా చాలా ఉంది. బామ్మగారు చూడండి, విజయవాడ తనకున్న గుడి వేస్తాం చూసినా కూడా మా గుడిలో అంటే మా గాయత్రి నగర్ లోపల ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి గుడి లోపల వారాహి నవరాత్రులు చేస్తారని ఈ వయసులో కూడా తను ఇంతవరకు ఇలాంటి నవరాత్రి చూడలేదంటుంది. ఇది మా చేసుకున్న పుణ్యం. మా గాయత్రి నగర్ ఈ రోజు నేను రావడం జరిగింది. నవరాత్రి వారాహి నవరాత్రి మంచిగా జరిగింది. నా పేరు నాగశ్రీ. ఈ వారాహి నవరాత్రులు చాలా ఘనంగా జరుగుతున్నాయని నేను వచ్చాను. చాలా సంతోషమైంది. ఇంకోటి గోరింటాకు కూడా పండుగ చేసుకున్నాను. నా పేరు పద్మ. ఒకరోజు చూద్దామని వచ్చాను టెంపుల్కి, ఇంకా రోజు వస్తున్నాను. రోజు వచ్చేదాకా ఇంట్లో ఉండబుద్ధి కావట్లేదు. మాత దర్శనం రోజు చేసుకుంటున్నాను. పేరు సంధ్య. నవరాత్రులు జరిగిన 9 రోజుల నుండి రెగ్యులర్గా వస్తున్నాను. నాకు దొరకడం అదృష్టం. నా పేరు శోభ. వారాహి నవరాత్రుల పూజకు 3 డేస్ నుంచి వస్తున్నాను. యూట్యూబ్లో చాలా వినడం అయిపోయింది. వినడం వల్ల మేము రోజు వస్తున్నాము. నా పేరు కళావతి. ఈరోజు గోరెంటాక్ ఫంక్షన్ చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. నాకైతే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. పేరు ఉషారాణి. అమ్మవారి సంకల్పంతో మొదటి రోజు పూజ. మాకు నిన్న పంతులు గారు ఒక విషయం చెప్పారండి. అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసము రఘువులతో కూడుకున్నటువంటి గోరింటాకు ప్రోగ్రాం పెట్టి అమ్మవారికి గోరింటాకు నూరి తీసుకొచ్చి ఇవ్వని చెప్పారు. ఇంతలో మేము పంతులు గారు అన్నాం, కాదమ్మా ఎవరైనా ఆకు తుంచి దంచి తీసుకురమ్మని చెప్పారు. అయితే నా ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే ఈ అవకాశం ఒక్కరికి రాకుండా కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్క భక్తులకు గుడిలో ఈ ప్రోగ్రాం చేయాలని, అంటే ఈ వారాహి నవరాత్రులు ఒకటి ఆషాఢ ఉత్సవాలు చేయాలని, సుమంగళిలంతా ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇందులో పాల్గొంచుకోవాలని ఈరోజు ఇంటి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క మహిళలు గోరింటాకు తెంచుకోరావడము, ఆ రోలు రోకలికి పూజ చేయడము, అందరూ దానికి మంగళారతి ఇవ్వడము, పసుపు కుంకుమ రాయడము, దంచడం, అమ్మవారి దగ్గర తమలపాకులలో గాయత్రి అమ్మవారి దగ్గర, అమ్మవారు వారాహి దగ్గర ఆ గోరింటాకుని సమర్పించి పెట్టాము. సాయంత్రము అదే ప్రసాదాన్ని గోరింటాకుని అందరికీ పంచి పెడతాము.
ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పంతులు గారికి ముందుగా మా శతకోటి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే అలాంటి అవకాశాలు మాకు వస్తే కళ్ళు కూడా ఊహించుకోలేదు. అనుకోకుండా జస్ట్ ఇలా అన్నారు, మాకు గోరింటాకు కావాలని. అందరితో పాలు పంచుకోవాలని నాకు వచ్చిన అభిప్రాయమో నా ఆలోచన అమ్మవారు చెప్పించింది. దానికి నేను అమ్మవారి శతకోటి వందనాలుగా చూపించుకుంటాను జన్మకి. ఈ ప్రోగ్రామ్ని పాలు పంచుకున్నందుకు ఇది మన గుడి ప్రచారం కూడా ప్రతి మందికి తెలియాలని, మన గుడికి ఇంకా భక్తులు వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఇలా రావాలని కోరుకుంటూ ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అందరికీ నమస్తే.